पर मैं संखेप जा कहूँगा क्योंकि इतिहास तुम जानते हैं। आपका जो शब्द जो विचार शुरू की हुई है पिछले दिनों को समझा के बस थोड़ी जी समय प्रचोड़ जरूर कर लिए कि असी बंदी छोड़ दिवस मनाते हाँ। इतिहास में भी चंगी तरह जानते हैं कि सतगुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने किवें 52 राजियां, मैं मोटे रूप च गल कर रहा किवें 52 राजियां को रिहा करवाया। सतगुरु बंदी छोड़ है, सतगुरु हमेशा ही बंदी छोड़ है। ते जे साडा सतगुरु बंदी छोड़ है ते असीं उस सतगुरु दे सिख हां ते असीं भी किसी किस्म के वहमां भरमां दे बंधनां विच नहीं होने चाहिए। समय प्रचुर करिए कि असीं विषय विकारां दे बंधनां तो मुक्त होए हैं या नहीं। बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, किसी को 5 साल बीत गए, किसी को 50 साल हो गए, पर जे फिर ओही वहम भरम, ओही पखंड, ओही विषय विकारां ने फिर तो सुरत नूं बन्निया होया है तो फिर साडा सब कुछ कीता कराया किस पासे वल जाऊगा आप समझ सकते हैं। सतगुरु रहमत कर कि असी बंदी छोड़ दाता सतगुरु नाल जुड़ के अपने आप को विषय विकारां दे बंधनां तो वहमां भरमां दे बंधनां तो मुक्त करके अपने जीवन को सफल कर सकी। और कल को आप सतगुरु साहिब पातशाह जी मुबारक बाणी विचों जिथों गुरु नानक साहब के बचनों की आरंभता है, धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की शुरुआत है, अमृत संचार दियां बाणियां की आरंभता है, सिख दे अमृत वेले की शुरुआत है। लफ्ज असी वरतते हैं मूल मंत्र। मूल मंत्र साहब की विचार आप कल तो समझ रहे हैं। बहुत संखेप के कल आप निरभौ तक गल की। सारे भैन भरा एक बार मूल मंत्र साहब का मिल के उच्चारण करते हैं। अज आप गुरप्रसाद तक कोशिश करते हैं, गुरु तरस करे, रहमत करे कि असी चंगी तरह मूल मंत्र को दृढ़ कर सकिए ताकि परमात्मा प्रति किसी किस्म का भुलेखा इस मन में ना रहे और असी एक अकाल पुरख वाहिगुरू जी की हजूरी को महसूस करते हैं, अपने जीवन को सफल कर सकिए। सारे मिलके पीछे बोले एक बारी एक ओंकार, एक ओंकार सतनाम, सतनाम करता पुरख, करता पुरख निर्भौ, निर्भौ निर्वैर, निर्वैर अकाल मूरत, अकाल मूरत अजूनी, अजूनी सैभं, सैभं गुरप्रसाद। गुरप्रसाद। सतगुरु जी की पावन बाणी दे विच एक ओंकार को लैके गुरप्रसाद तक मूल मंत्र साहब कितने बार आया जी भला कल सारे भैन भरावां ने सुने, एक बार जवाब देओगे तो मैं कहता कितने बार आया टोटली पूर्ण स्वरूप दे विच 33 बार जी। इतना सुरत हाजिर लगती जो बैठते हैं, फिर अगले दिन आप जवाब देने हैं, फिर अपने आप को सुकून मिलता सुनाने वाले तो सतगुरु रहमत कर। कल आप विचार चुके हैं कि परमात्मा एक अदुੱਤੀ सारे एक रस होके व्यापक है, सਦੀवी होने वाला, सबनों पैदा करने वाला, सब च समाया हुआ निर्भौ है। अगली बख्शिश करते हैं गुरु जी निर्वैर। ध्यान दियो जी, आखिरी अर्थ बड़े स्पष्ट ने। परमात्मा वैर तो रहत है, वैर तो बिना है, वो किसी नाल वैर नहीं होगा। इसे करके कई लोगों रब उत्ते शिकवा भी हो जाता है, रब दे इस गुण के उत्ते भी शिकवा करते लोग। फलाना बंदा जी रब को गालां देता, रब ने पूरी जगह लत तोड़ दी।
ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਲਾਵੇ, ਰੱਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕਰ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਿਸਕਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਵੈਰ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੱਖਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੇਬ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੂਲ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀਏ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਹੋਣੀ। ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਿਉਣ ਲਈ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਰਦੇ
ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਬਲ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਬਿਟੋ ਹੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਸ ਮਿਲ ਸੱਚ ਸੁਆ। मैं गुरु को बलिहार जाना, सदके जाना, कुर्बान जाना, क्योंकि मेरे गुरु नूं मिल के मैनू जिंदगी दे मकसद का पता लग गया, टारगेट का पता लग गया कि मैं अपनी सुर को बेगमपुरी लेके जाना है। मेरा तो मकसद एहसास। और सतगुरु की बाणी नाल जुड़ के आप मैं बेनती कर रहा सी 5 साल 50 साल हो गए सत्संग कर दिया भाई, सत्संग करने का फल मिलिया या नहीं मिलिया, अपन को मिलिया कुछ नहीं मिलिया, दूजे को पूछने की लोड़ नहीं है। अपने अंदर निगाह मारो। मेरे मालिक ने बख्शिश की थी, निर्वैर की गल चली है, सतगुरु अर्जन साहब का वचन तुहानू याद होगा, बहुते सज्जनां नूं कंन ना ला बिसर गई सब, बोलियो जी कहने याद, बिसर गई सब कदों बिसरी भला, जब ते साध संगत मोए भाई तार समझ गए ईर्षा सारा। हुण मेरे मालिक कहते हैं कि जदों तो सत्संग प्राप्त हुई मेरे अंदर ईर्षा चली। सौखे लफ्ज बरता, सत्संग करने का फल मिलिया या नहीं मिलिया अपने आप को पूछ लो। सारे आप जिस दिन गुआंढियां ने सोहना मकान बनाया, उदाहरण मैं पदार्थवादी दे रहा जी, ध्यान दे, गुआंढी ने सोहना मकान बनाया, आपां नूं चौ चढ़ गया, मानो सत्संग करने का फल, बोलियो जी कृपा। गुआंढी ने सोहना मकान बनाया, आपां खुश हो गए, तो समझ लो सत्संग करने का फल मिल गया। किसी पड़ोसी के बच्चे को नौकरी मिल गई चंगी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੌ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜਾਇਆ ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ मिल गया, मिल गया, फिर मिल गया। अपने अंदर निगाह मार के देखो कि इस तरह हो गया। देखो एक दूजे को कहने का कोई धर्म देना समय पर छोड़ की गल हो रहा है। इस तरह माफ करियो, सानू अपनी समस्यावां की इन्नी फिक्र नहीं, फिक्र इस गल की है फलाना समस्या क्यों, अपना कच्चा मकान चुभदा ही नहीं, गुआंढियां की पक्की कोठी बहुत दुखी कर एक है सारा एहसास करके बहुत दुखी कर। बड़िया कहानियां बहुत कुछ बनाया बसा, ध्यान दो। निर्वैर इसका मतलब सत्संग आउण के तरीके में किते ना किते साडे फर्क रहा। देखो सत्संग हुई है गुरु फर्क की कि असी उस भावना नाल पातशाह की हजूरी विच नहीं सी, कितना किते साडे च फर्क रह गया कि ईर्खा सारा दूजिया की चढ़ती कला देख के अंदर रुक जाना बहुत बड़ी बीमारी है, छोटी नहीं। ईर्खा ईर्खा बंदा जरा असल सुस्त बंदा ईर्खा। खैर मैं फिर तेरे सुना हुण मेरे बालक कह रहे ना तो बैरी निर्वैर की संगत करके गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ने ना तो बैरी नहीं बिगाड़ा, कोई बैरी नहीं। मैं इतने तुहानू बेनती करा, मैनू कई बार सिखा कोई पुछते हैं, मैनू एक वीर पूछया लंबा चल हो गया, ध्यान दो गल निर्वैर की। वो मैनू पुछदा सी कि जिहड़े तुसीं सिख हो, तुसीं भारत दा भला चाहुंदे हो कि नहीं चाहुंदे। कुछ स्पीच सी इस तरह की मैं की, ਉਹ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਜਣਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜੀਏ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰਦੇ ਬੱਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦੇਸ਼ ਜੀ ਹੈ ਬੱਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਨੂੰ ਬੱਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਕਈ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਜਸਪਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਕਿਨਕੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਉਧਰ ਜਾ ਉਧਰ ਕੁੱਕੂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤੇ ਕੌਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਝਗੜੇ ਚ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ, ਪਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਜਣੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਜਣਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਜਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪੂਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਰਲਡ 'ਚ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਾਟੇ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। 1948 ਚ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮਜਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਝਗੜਨ ਨਾ, ਝਮੇਲੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੜਨ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਜਮਾਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੁਣਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਂਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਸੀ? ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਨਾ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ। ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਮੁਕਦਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਕੱਟ ਪਾ ਜਾ ਕਰ ਬਈ ਬੰਦੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫੱਟ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਜਾਨ ਦੀ ਪਈ, ਹੋਸ਼ ਦੀ ਆਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹਾਊਗਾ ਤਸ਼ੱਦਦ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਮਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹਾਉਂਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਢਾਊਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆ? ਭਾਈ ਦੀ ਯਾਦੀ ਜੀ ਬੋਲਿਓ, ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ। ਉਹ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਮੱਲਮ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੱਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੱਲਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਖਸ਼ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ। ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਸੁਣੋ ਵੀ ਉਹ ਭਲਿਓ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦਾ ਆਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਆਹ ਸਾਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਰੌਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝਗੜਦਾ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਟਕਸਾਲੀ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਰਵੈਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ। ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਨੇ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਸੁਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਸਭ ਮੈਂ ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਬਸ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਬਲੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਨੇ, ਦਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਸ। ਆਸਤਕਾਂ ਨਾਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਸ। ਸਭ ਮੈਂ ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਗੀਚਾ ਹੈ। ਵਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਵਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਬਗੀਚਾ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥਿਆ ਬਗੀਚਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਸਾਸ। ਸਭ ਮੈਂ ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੇਗ ਪੇਗ ਨਾਨਕ ਵਿਰਸਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੈਰ ਭਾਵ को रोष करी। कोई अगे बख्शिश की अकाल मूर्त बहुत ध्यान नाल नोट करियो। मैं तुहानू पुछण लगिया मेरिया मावां नूं भैणां नूं वीरां नूं पुछण लगिया गल बड़ी सीरियस होकर सुन लो। अकाल मूर्त अगे अर्थ तां बड़े स्पष्ट ने। कखे करना लड़ा काल का मतलब समा, दूजा मतलब कि मौत भी करते हैं, परिवर्तन भी ऐसा लगे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਮੂਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਹਸਤੀ। ਇੱਥੇ ਮੂਰਤ ਮਤਲਬ ਮੂਰਤੀ। ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਮੂਰਤ ਹਸਤੀ, ਮੂਰਤ ਮੂਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਬਤਾ ਦੋ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਮੂਰਤੀ ਦੀ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਗੱਲ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ मैं दो तीन नाम लेने लगे हैं जी, तुसी ध्यान रखो अपनी सुरत विच की बनन लगे। गुरु नानक साहिब, तुसी बोलो ठीक है? बनाओ सतनाम गुरु नानक साहिब बोलियो सारे। गुरु गोबिंद सिंह। ध्यान दो, जदों मैं जां तुसी गुरु नानक साहिब कहा जां आपां सुनिया ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗੰਡੇਲੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं गुरु पातशाह के नाम किसी की तुलना नहीं कर रहा, बड़े ध्यान ਨਾਲ। हनुमान क्या भी सुरत तस्वीर बनती है कि नहीं? बनती है। शिव जी क्या भी सुरत में तस्वीर बनती है कि नहीं? एक नाम मैं और लैन लगे, हाजरत मोहम्मद साहब और बड़ी फोटो बनती है तस्वीर। सारे ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। मैं सल्यूट करना मुस्लिम कम्युनिटी इस गलों उन्होंने कमाल जिस ढांचे ये बहुत बड़ी गल है। अकाल मूर्त का पाठ करने वाले सरकार महसूस करके कितने खड़ी है गल। एक तो वो ने साडे भैन भरा जिहड़े शब्द गुरु का राह छड्ड के सीधे इधर उधर चले गए, उन्हां दी गल नहीं करनी। आपां जिहड़े शब्द गुरु नूं मनदे आ, इहनूं माफ करियो, गुरु नानक की तस्वीर साडे भी सुरत विच बनती है। गुरु गोबिंद सिंह की क्या फोटो बनती है ते हजरत मोहम्मद साहब की फोटो सुरत विच नहीं बनती, क्यों? बहुत बड़ी गल कि मुस्लिम लोग हुण जे मैं गल पूरी ना सुनो ना, कई बच्चे नूं पता कि गुरु नानक साहब क्यों जो जिवें पता लाता हूं क्यों जो होया। प्यारे ध्यान दो कि मुसलमान लोग हजरत मोहम्मद साहब को प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते, मोहब्बत करते हैं। हजरत बड़ी सुनने वाली गल है, जो गल समझ आनी है, हजरत मोहम्मद साहब के काज चलाने तो बाद उन्होंने प्यार करने वाले कुछ सज्जन उन्होंने एक बेगम बीबी आयशा के कोल चले। बीबी आयशा को जाके कहते आ कि असीं मोहम्मद साहब को बहुत प्यार सत्कार दिंदे आ, साडा उन्हां तो बिना गुजारा नहीं हो सकता, जे वो चले गए ने सानू उन्हां दे सुभाव बारे चंगी तरह समझाओ, सानू उन्हां दा चक्कर चंगी तरह दसो। बीबी ऐसा कहंदी तुसीं की कर, कहंदे असीं हुण मोहम्मद साहब नूं तां नहीं मिल सकदे, पर असीं उन्हां दी इक मूर्ति तैयार करवाउणी है। असीं उन्हां दी मूर्ति दे दर्शन करके अपना मन समझा दिया करांगे कि चलो हजरत मोहम्मद साहब दे दर्शन हो गए।
बीबी आयशा ने एक जवाब दिता, कहती जे तुसी मुहम्मद साहब के दर्शन करने हैं मूर्ति चो नहीं होने, ये कितों होगे तुसी अज भी मुहम्मद साहब के दर्शन कर लिया करो, कितों करिया करो, कहती कुरान शरीफ चो। ध्यान दो जी, ये मुस्लिम कौम ने गल घुट के पल्ले बन ली, अज तक बनी हुई है। मुसलमानों को गल की समझ आ गई कि मुहम्मद साहब के दर्शन करने कितों होंगे हैं, बोलो जी कुरान चो। तो सिखा तू कितने समझने, गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह के दर्शन करने कितों होंगे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब। एहसास करके यह तस्वीर बड़ी खतरनाक चीज है। शब्द सुरत के रस्ते में तस्वीर बहुत बड़ी रुकावट है, छोटी नहीं। ये उस गल को समझ रहे बहुत खतरनाक चीज, बल्कि तस्वीर होता ना, जे कोई गुरु नानक साहब की फोटो पाड़ दे वो गलत बंदे है, जानबूझ के भड़काहट पैदा करते, पर अपनी भावना जुड़ी है कि नहीं, ਇਹਦਾ मतलब भावना तस्वीर नाल जुड़ी हुई है, तां भटक रही है। जिस दिन अंदरों भावना शब्द गुरु नाल जुड़ गई ना, मैनू माफ करियो सतगुरु अगे असीं अरदासां करनी है, असीं तां माफियां मंगांगे, दातिया गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह माफ कर दे, और ਜਿਹੜੀਆਂ तस्वीरां नूं असीं तेरियां तस्वीरां समझी गए मालका, ਉਹ ਤਾਂ तेरे चरनां दे धूड़ दे टिंके वर्गीਆਂ ने। पढ़ो भाई नाल ला ਮੈਨੂੰ भी कहते नहीं, कहता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तुहाडे केसां दी, मैं तुहानूं पुछण लगे सी भाई नंद लाल जी दा हवाला, कहता दशमेश पिता तेरे केसां दी सिर्फ एक तार तो, एक केस है कमाल, तेरे केसां दी सिर्फ एक तार तो लोक अते परलोक बारे जा सकते हैं। ਇਹਦਾ मतलब की है, जिस हुण जवाब दिओ जी, जिस गुरु के केसां की सिर्फ एक तार तो लोक अते परलोक बारे जा सकते होण, कि उस गुरु की कोई तस्वीर बना सके, सोचना ही माफा। सब तो पहला शोभा सिंह ने कोशिश की, शोभा सिंह ने जो पहली बार गुरु नानक साहब की तस्वीर बनाई है ना, अपनी तस्वीर के पग वाले मेरे को प्रोग्राम मिल गया, थोड़ी जी दस अपनी वो फोटो है सारी, उन्हें अपनी फोटो का रच के सारा गुरु नानक साहब की तस्वीर, बड़ी सुन वाली गल, भाई वीर सिंह को उद्घाटन ने सद्या, भाई सरकार हस्ती उद्घाटन की सद्या, जिਵੇਂ कपड़ा नहीं पाते आप उद्घाटन करना, जदों कपड़ा हटाया तो सामने मनु गल ने तस्वीर देखी, भाई वीर सिंह तो यह गल झली नहीं, वो उत्थे एक मिनट भी रुके नहीं, चले गए वापस, ते जाते जाते ये गल कह गए, आखिर नहीं तेरा सतगुरु, ध्यान दे के ना लफ्ज़ां दे अर्थ करो, ये मेरा सतगुरु ना। एहसास कदे पढ़ के देखो, यहो जे राइटरां नूं आयो, कलमियां वाले की छवि एक लेख लिखा प्रोफेसर पूरन सिंह, और बड़े विश्वास बड़े विश्वास ध्यान दे, वो कहता है मेरे मन की फुरना, मैं गल अकाल मूर्ति कर, मेरे मन में एक दिन फुरना बनया कि मैं गुरु गोबिंद सिंह की तस्वीर बनावा, बहुत सोहने होंगे मेरे सच्चे पातशाह, जिवें किसी उन्होंने दस्तार बहुत ही उखादी होगी, कल्पना करन लग गया गुरु किवें दा होवेगा, मैं तस्वीर बनानी, कहता नहीं मैं गंगा को जाके पूछा, ध्यान दो कि भाव की पूरी अक्षरा से नहीं करना, तो गंगा का बोलूगी नहीं, दिमागी कैलकुलेशन की तो होगा लोग, मैं गंगा को जाके पूछा कि गंगा मैं अपने बाजा वाले पातशाह की तस्वीर बनानी चाहना, मैं तेरे किनारियां ते मेरा चोजी प्रीतम खेड़ा खेड़दा रहा बचपन दे विच, तू मैनू दस मेरा कलगियां वाला किहो जिहा सी, जां फिर मैं अमचल नगर के उन्हां हथियारां नूं जाके पूछां कि तुसीं तां बाजा वाले पातशाह के हत्थां दा स्पर्श भी मारिया, मैनू दस तां दिओ गुरु गोबिंद सिंह पिता मेरा किवें दा सी, क्योंकि मैं उहदी तस्वीर बनाउणी है,
लंबी गल करदा आखिर कहता नहीं। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह बारे कोई कंप्लीट मैनू दस नहीं सकता कि मेरा ख्याल ही गलत है कि मैं सतगुरु की तस्वीर बनाने बारे सोच रहा। सतगुरु का अंक पारावार नहीं पाया जा सकता, सतगुरु की तस्वीर नहीं बनाई जा सकती, सिर्फ ते सिर्फ सतगुरु जी के पवित्र चरणों का निध मानिया जा सकता, निध मानिया जा सकता। एहसास अज चरणों का निध मन की थां से असं फिर तस्वीर वाले पासे पे बहुत खतरनाक है। मैं सौखी उदाहरण दिया कि मेरे भैन भरा बैठे है, मामा भैन जवाब दो आ देखो किसी कितनी सोहनी सोहनी फुल लाए बनावटी खुद रखे सतगुरु के सामने सजावट दी। एक जवाब दो जी उच्ची आवाज से मत्था प्यार ना होनी होनी चाहिए। आवाज ना करो प्लीज। ध्यान जवाब दो जिन्हें मेरी मामा भैन बैठे दस्यो उच्ची हो जी शहद की मक्खी है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर शहद की मक्खी है इन बंदे आकर वाधा या घट बोलो जी कृपा कर वाधा शहद की मक्खी बंदा तो श्रोमणी बनाया देख लो सोचने किमें लग रहा वाधा भी घट है। मेरिया भैन बड़ी छेती ये गल कर गई कहदियां वध वीर बजुर्ग दस्यो जी मक्खी नूं शहद दी बंदे नाल अंदर वध घट है। बोलो उच्ची थोड़ा जिहा बोल के दस्यो कहना पता कुछ मैं दे शहद दी मक्खी नूं बंदे नाल अंदर घट ही हो। ध्यान दिओ जी आ बनावटी फुल ने ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਬਣਾਵਟੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਮੱਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ? ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਰਸ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ? ਅਸਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਓਏ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ मक्खी बनावटी फुलों से नहीं होती तो तू बनावटी फोटों में हो जाए। सानू कितने समझ आनी है कि जे जिंदगी का रस लेना मनोकल्पित तस्वीरों चो नहीं मिलना कितों मिलूगा? श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की बाणी चो। ये सौखी उदाहरण मेरे को कोई लगी बहुत अलग उदाहरण दिमाग चो सब चो निकल जाना सारिया तस्वीर तो शब्द ही रह जाए। ध्यान दो अपनी काम का आदर वड्डी उसी बोल पा करो मैं ठेठ गल करूंगा सीधी समझ। हाँ जी आदर वड्डी मर्जी को जमी कर रखा। अच्छा जी बच्चा गावा जिन्हें रखिया काम करो सोने के पट्टिया की फ्लैक्स बनाए फोटो मुरली च पा के लिखो मुंह मार पुराना बनाए जे मझ फोटो तो प्रभावित नहीं होती बंदा फोटो तो प्रभावित हो रहा है ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਅਕਲ ਵੱਧਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਐਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੋਰੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ जिवें भाई मनीष सिंह मनफल करवा रहे वो भी मनोकल्पित फोटो है पर वो इतिहास को चित्र भाषा में दर्शाया गया है वो ठीक मत्था होने अकाल मूर्त। ध्यान दो जे असी अकाल मूर्त का पाठ करते हैं फिर असी किसी तस्वीर है ये पता की होया जे मान लो कोई दुखी कोई आप किसी धर्म कोई भी कृष्ण जी की मूर्ति पता नहीं कोई भी गुरु नानक साहब की तस्वीर को मत्था टेकना सानू दोनों वधिया किहड़ा लगदा बुरा ना होना संत के अपने गुरु नानक साहब काम हो ही कर रहे सेम बल्कि मैनू लगता है कि गुरु नानक साहब को बहुत ज्यादा बुरा लगता है मेरा उन्होंने मनोकल्पित फोटो ये बहुत सारे कारण ने कितने सनातन का सरवार हो है वो
महात्मा बुद्ध जी ने मूर्ति पूजा का डट के विरोध पर समा पा के ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਬਾਦ ਵਾਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਲੈਨਟ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਜਾਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਜਣਗੇ ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਵਕਤੀ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਭਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਿਓ। ਤਿਆਗਮੱਲ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਆਗਮੱਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਦੇ ਤੇਗ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਦੇ ਤੇਗ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਆ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਸੋਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੜੇ ਗੜਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਹਿਤਾ ਕਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਨਾਕੋ ਚੀਤ ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਰ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਏ ਜਰਾ ਕੁਛ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾ। ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਜੂਨੀ। ਅਜੂਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੂਨਾ ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੂਨੀ ਧਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਅਜੂਨੀ। ਅਜੂਨੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 338। ਅਜੂਨੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਪਾਸ। ਅਜੂਨੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 184 ਜੀ ਜੋਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੰਦ ਬਹੁ ਭਾਗੋ ਲੈ ਭਗਤ ਹੇਤ ਅਵਤਾਰ ਲੀਨੂ ਹੈ ਭਾਗ ਵੱਡੋ ਬਪੁਰਾ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਿਆਂ ਆਖਰ ਫਿਰ ਨੰਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਚਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾਕੋ ਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੰਦ ਕੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਇੱਕ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਹੈ ਪੜਦਾਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੀੜੀਆਂ ਕਰਤਾ ਪਰਖਵਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਰਤ
ਸੌਖੇ ਸਮਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿ ਦੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾਕੋ ਰੇ ਧਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਬਸੋ ਦਿਸ ਨਾਹੀ ਤਾਵੇ ਨੰਦ ਕਹਾਂ ਤੋਰੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੈ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਗੋ ਰੇ ਕਬੀਰ ਕੋ स्वामी ऐसो ठाकुर जाके माई ना बापू कहने मेरा ठाकुर वो है जिहदा मां बाप नहीं जिहड़ा जिंदा च नहीं होंदा किसी ऐसे सर्विस नहीं। इस गुरु अर्जन साहब पातशाह ने कहा 1136 आखिर मेरा क्या भैरव बाग ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ 3-5 ਲੱਗਦੇ ਆ ਘੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਕਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੂਨੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲੀ ਜੀਤ ਪਾਸ ਡਾਰ ਰਾਖੀ ਅਸ਼ਟਮ ਜੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਵਾਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜਪਦੇ ਰਾਮ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਰਹਿਤ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਾਰਨ ਮੰਜੀਰ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ ਚੋਰੀਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਉਹ ਭਲਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕ ਪੰਜੀਰ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ ਉਹ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੇ ਇਹ ਸਾਖਤ ਢੋ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਸਾਖਤਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਰਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਰਚਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਜਾ ਹੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੁਣ ਸਮਾਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੈਠ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸ ਗੁਰੂ ਛਕਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਛਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਰ ਪੰਜੀਰ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ ਉਹ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੇ ਵੇ ਸਾਖਤ ਢੋਰ ਸਾਗਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲੋਰੋਨੀ ਸਮਝ ਗਏ ਲੋਰੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਾਸੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਬੜ ਦੀ
बड़ी सीधी उदाहरण तुसीं नोट किया होना कि जिवें मां बच्चे को रोटी खिलाउंदी है ना, खवाउंदी, बच्चा कई बार अपनी मां को कहता मां मैनूं रोटी दे, मैं इहनूं काके नूं खवाउणी, गुड्डी दे मूंह नूं टुरकियां लाई जांदा। घरेलू उदाहरण सीधी लाउंदा जाए जिवें मां बच्चे के मूंह नूं पानी लाउंदी है ना गलासी नाल, बच्चा उवें की करदा जी, किहदे मूंह लाई जांदा? बोले माड़ा गुड्डी दे मूंह। जदों बच्चा कई बार मां नूं कहंदा मां मैं दुध पिलाउणा, गलासी च दुध पा, मां कहंदी नहीं पुत्त ये तां काका पानी नहीं पींदा, क्यों मां को तो पता है भी ये दुध नहीं पींदा। हुण मेरी बेनती नोट करियो, मैं कहना चाहुंदा जदों छोटा बच्चा गुड्डी दे मूंह नूं बुरकियां लावे फिर हसदे आखदे किवें खेडदा है ना। अच्छा एक जवाब दिओ जी सारे भैन भरा, जदों बच्चा बड़ा हो जाता है गुड्डी वड्डी हुंदी है या नहीं हुंदी? हाँ जी नहीं हुंदी। फिर सुनियो जदों बच्चा बड़ा होता है मैनूं ऐ लग रहा कि गुड्डी भी वड्डी हुंदी, तुसीं दसो किवें? नहीं हुंदी। नहीं समझ और ध्यान नाल सुनो मेरियां भैणां मावां, जदों बच्चा बड़ा होया गुड्डी भी वड्डी हो गई, सोचता उसी खड़ी है गुड्डी वड्डी हो गई होंदी है कि नहीं? तुसी ध्यान, छोटा बच्चा रबड़ की गुड्डी के मूंह नूं बुरकी लावे हसदे है कहते खेडदा है, बड़ा होया पत्थर की गुड्डी के मूंह नूं बुरकी लावे कहते ऐ नहीं कहंदा भगत। कार्रवाई तो सेम ही है, बस गुड्डी उदों रबड़ की पत्थर की तां नहीं दी, पैर बना लेने से छोटा सी ना, बस खेड तो होना ही है, बड़ा होया गुड्डी भी वड्डी रखी, इस तो बाद की है और क्यों दस। इसलिए मेरे मालिक ने कहा वो मेरा सारा कुछ जवाक नूं कदे नहीं गिलासी च दुध पाया पिला गुड्डी नूं, ते सियाणे मैंने मैं देखिया अज दिवाली है, अज बहुत सारे पत्थर के दुध रोग फिरदे, 364 दिन का बाबा मेरे च मर गया, अज दीवे जला रहे किथे किथे पता नहीं को रह ना जाए, मैनूं माफ करियो अकल का दिवाला ही निकले कहना साडा कोई मतलब नहीं। इसलिए गुरु सानू समर्थ बख्श देवे, इहदे च साडा कलियां दा कसूर भी मेरा वक्त हो गया। दरबार साहब साडा सेंटर, साडा केंद्रीय स्थान, किड्डी तौहीन कर रहे हैं भाई गुरदास जी महाराज जी बैठ के उत्ते कीर्तनी, मैं नीति नहीं कह रहा वो तो नहीं, जी पंक्ति भाई गुरदास जी की बार बार पढ़ी जा रही है, दीवाली की रात दीवे बाली की इदा पढ़ने वास्ते हो, इदा पढ़ने वास्ते हो पंक्ति? बिल्कुल नहीं। उथे बार बार पढ़ने वाली पंक्ति है गुरमुख सुख फल दात शब्द संभाली है, क्योंकि पौड़ी की जी समाप्ति वाली पंक्ति है वो बार बार पढ़नी होनी है। उपरलियां सारियां उदाहरण दित्तियां, उपरलियां सारियां उदाहरण ने, पर उत्थे पेशकारी इदां होंदी है भी हुण ऐ लगूगा जे दीवे वाले की गुरु रामदास महाराज ने करती है। बिल्कुल पढ़ो गुरु ग्रंथ साहिब कह के रहे ने दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल, नाम का दीवा बालना है, जे नाम का दीवा बालांगे दुख ऐ मच जाते जिवें तेल मचदे। सतगुर शब्द गुजारो दीपा विरसो पंथ काल दे मंदिर रतन कोठड़ी खुली। इसलिए गुरु सवारियो नोट कर लो कृपा करके, असी सतगुरु के शब्द शब्द का दीवा वाली, शब्द का दीवा, ज्ञान का दीवा, गुरु के रूहानी शब्द एक काम नाम से रोटी बन परे शब्द पानी। इसलिए जी बेनती कर लगे कर पंजीर खुआयो चोर को जन्म न करे सागत ढोर सगल प्राप्त दे तो रोनी। आ देखो गुरु अर्जन साहब शांति के समुद्र की कहते सो दुख जलो जित कहें ठाकुर जूनी। इस तो वड्डी गल कोई हो सकती जेड़ा रब नूं किसी जूनी विच मिलदा ओहदा मूंह फुक जावे, मूंह ही साड सो मुक्त जलो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਮ ਕਈ
ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੁੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਸੜਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬੁੱਕੀਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਮਿਲਣਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ, ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਅਜੂਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਚ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੂਨੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆਉਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖੰਡੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 4 ਜਵਾਕ ਸੀ ਕਿ ਦਾਰੇ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਅਜੂਨੀ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਅਜੂਨੀ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬਨ, ਸਹਿਬਨ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਸਹਿਬਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭਾਣੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਗੁਰ ਗੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਲੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ 10 ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝਣੇ, ਵਿਚਾਰਨੇ, ਔਰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਹਾਂ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪੈਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 8 ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਖੇਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ, ਮਤਲਬ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਬਹੁਤ ਰੋਣ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਪਲੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਾਰ ਪਰਾਇਆ ਖਰੀਜੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਿਓ ਖਰੀਦ ਵਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ, ਵਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ, ਬਿਆਰ ਪਰਾਇਆ ਵੈਸਣਾ, ਵਾਰ ਪਰਾਇਆ ਵੈਸਣਾ। ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨ ਦੇ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨ ਦੇ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨ ਦੇ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ। ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ, ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ, ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ,
ਸਰੀਰ ਦੇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦ ਦਾ ਵਾਰ ਪੁਰਾਇਆ ਗਿਆ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿਕ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤਿਲਕ ਜੇ ਪਤਾ ਅਜੋ ਸੁਣਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇਹ ਸਪਿਰਟ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਵੀ ਵਕਤ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨ ਦੱਸਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਇਆ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਭਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਇਹ ਵੀ ਮੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਠੇਠ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਪਕੜ ਚ ਨਾ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦੇ ਸੋ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।